1.1.5 research in the concept of this section is about research in the concept of global village. Research is a process where one can use their creative thinking, data and talent to enrich the knowledge base of world. Research work is one of the most important prerequisites মানে পূর্ব শর্ত of development. তার মানে রিসার্চ হচ্ছে গিয়ে ডেভেলপমেন্টের জন্য খুবই দরকার, এটাই বুঝিয়েছে। rigorous মানে নিখুঁত studying and scientific study of subject matter are related to research. সুতরাং নিখুঁতভাবে পড়াশোনা করা এবং সায়েন্টিফিক্যালি পড়াশোনা করার জন্য রিসার্চ হচ্ছে একটা মাস্ট বিষয়। Developed countries generally use a huge amount of budget behind different research works. Developed country গুলো রিসার্চ ওয়ার্কের পিছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। That is why research works are integral parts of the concept of global village, and information technology plays a very important role there. Integral মানে হচ্ছে অপরিহার্য। Scientists and researchers in the present world cannot even think of a life without information technology. Collecting, sorting and processing huge amount of data, complex mathematical calculations, simulations, operating and controlling machineries, all aspects of modern research work are born to modern information technology. তাহলে মডার্ন ইনফরমেশন টেকনোলজির সাথে কালেক্টিং, সর্টিং, প্রসেসিং হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ডেটা, কমপ্লেক্স ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন, সিমুলেশনস, অপারেটিং অ্যান্ড কন্ট্রোলিং মেশিনারি সবকিছুই জড়িত রয়েছে। Scientists and researchers can keep constant communication with each other, share thoughts and opinion, inter-discussion about work using internet. তাহলে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সায়েন্টিস্টরা তাদের ওপিনিয়ন শেয়ার করতে পারে, ডিসকাস করতে পারে, এগুলোই বলছে। They can use the internet to attend conferences and seminars from all over the world and learn more about the ongoing research work in their respective fields. In a not so distant past, publishing a journal or patenting a innovation was complicated process which was a great obstacle to research work. তাহলে কোন একটা রিসার্চ করলে সেটাকে পাবলিশ করে মানুষের কাছে প্রকাশ করা বা কপিরাইটের জন্য প্যাটেন্টিং করা যাতে প্লেগারিজম এগুলো সম্ভব না হয়, এগুলো খুব কঠিন ছিল। But now most of the journals are published online as e-journals. এখন most of the research journal গুলো e-journal হিসাবে ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। Most of the patented database are open for all so that any researcher can access and use the data and information they need. Patent করা রিসার্চও ইন্টারনেটে ডেটাবেসে পাওয়া যায় যাতে অন্যান্য মানুষরা নিজেদের রিসার্চের কাজে বা পড়াশোনার কাজে কোনো কাজে ওই রিসার্চ গুলো ব্যবহার করতে পারে প্রয়োজন মতো। That is why many of our universities are doing world-class research work despite their many limitations. মানে বাংলা ভাষায় প্রপার জার্নাল না থাকা, তারপরে লাইব্রেরিতে অ্যাভেলেবল ফ্যাসিলিটিস না থাকার পরেও দেশের লাইব্রেরিতে আমাদের দেশের ইউনিভার্সিটি গুলো, কলেজ গুলো, পাবলিশার গুলো গ্রেট জব করছে, কারণ ইন্টারনেট বেসড প্যাটেন্টেড রিসার্চ গুলো তাদের কাছে অ্যাভেলেবল হচ্ছে, এটাই বলতে চেয়েছে। Researchers are now using their websites and blogs to keep everyone updated about their ongoing works. রিসার্চার্সরা এখন ওয়েবসাইট এন্ড ব্লগ এগুলোকে আপডেট রাখছে যাতে তাদের কর্ম সম্পর্কে মানুষজন জানতে পারে। This way, the result of certain research, the accuracy of the
collected data and assumptions are available to all researchers, scientists to scrutinize, মানে হচ্ছে ফুটিয়ে পরীক্ষা করা, and make perfect, thus advancing, speeding up the whole process. যার ফলে কি হচ্ছে, সবার কাছে ডেটা এবং ধারণাগুলো অ্যাভেলেবেল থাকছে, সুতরাং সায়েন্টিস্ট অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড নিজের মতো করে খুঁটিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে একটা কাজকে ত্বরান্বিত এবং পারফেকশন দিতে পারছে, এটাই বলছে। কঠিন কিছুই না। 1.1.6 This section is named Office. This section is similar to the employment section, but this section talks elaborately about how time management can let a people work several jobs in a day. Whatever, I'm going to read it out now. Office or workplace is a place where professionals usually ply মানে হচ্ছে নিয়মিত যাতায়াত করা, their trade. At least traditional office এ একজন মানুষকে প্রতিদিন যাতায়াত করতে হতো। A modern day office is a great way to expand upon the concept of global village. কিন্তু modern day অফিসটা একটা হিউজ মানে গ্রেট ওয়ে গ্লোবাল ভিলেজ কে ত্বরান্বিত করা, where we call a company via phone or internet for any query, মানে কোনো তথ্য দরকার হলে আমাদেরকে না যেয়ে ফোন করলেই চলে। We can never be sure from which part of the world they are answering from. কিন্তু আমরা কখনোই শিওর হতে পারবো না যে ওয়ার্ল্ডের কোন কোম্পানি কোন পার্ট থেকে receptionist কলটা অ্যান্সার করছে। Modern office equipment, softwares and the internet have made office work more efficient, fast and transparent. Government office, corporate offices, research laboratories and all other kind of workplaces are connected via internet and have most of their works automated. মানে গভর্নমেন্ট অফিস বলেন, কর্পোরেট অফিস বলেন, রিসার্চ ল্যাবরেটরিজ বলেন, সবাই তাদের ওয়ার্ক প্লেস গুলোকে কানেক্টেড করে নিয়েছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে, এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের অধিকাংশ কাজই অটোমেটেড। যেমন অটোমেটিকলি আমাদের নববর্ষের শুভেচ্ছা, ঈদের শুভেচ্ছা এগুলো দিয়ে কিন্তু SMS আসে গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে। এইটাই ডে বাই ডে most of the office documents are becoming digitalized, making the office paperless and filing cabinets obsolete. With the blessing of modern technology, modern workplaces have been revolutionized to the point, revolutionized বলতে ত্বরান্বিত হওয়া বা বৈপ্লবিক পরিবর্তন হওয়াকে বুঝিয়েছে, যে to the point that people are working remotely from their home without worrying about work hours. তার মানে এখন মানুষ ওয়ার্ক আওয়ার সম্পর্কে চিন্তা না করে নিজেদের বাসায় কাজ করতে পারছে। We have 12-hour time difference with North America. 12 ঘন্টা বাংলাদেশ আর নর্থ আমেরিকা টাইম ডিফারেন্স 12 ঘন্টা। So one can maintain 2 offices in these 2 countries and both shifts in both offices can work the full 24 hours a day. তার মানে বাংলাদেশে একজন মানুষ যদি 9-8টা জব করে, সে আবার আর একটা ফ্রিল্যান্সিং কাজ ভিয়া ইন্টারনেট নর্থ আমেরিকা বা যেখানে টাইম ডিফারেন্স অন্য, সেখানে অফিস টাইমের মধ্যেই করতে পারবে। এছাড়াও ফ্রিল্যান্সিং জব যেটাতে কোনো টাইম রিকোয়ার্ড হয় না, প্রজেক্ট ভিত্তিক, সেগুলো তো আছে। উই ক্যান শেয়ার কোলাবোরেটেড মানে সংমিশ্রিত বা ওইরকম টাইপই, collaborated in documents using services like Dropbox, Office 365, Google Drive, এগুলোর মাধ্যমে
ডেটা ট্রান্সফারও করা যাচ্ছে। উই ক্যান স্টোর ফাইলস অ্যান্ড ডকুমেন্টস সিকিউরলি, আমরা আর কি সিকিউরলি ইম্পর্টেন্ট ফাইল আর ডকুমেন্ট গুলোকে সেভ করতে পারছি ইন সার্ভিসেস লাইক দিস অ্যান্ড অ্যাক্সেস দেম ফ্রম এনিওয়্যার, এবং বিশ্বের যে কোনো জায়গা থেকে সেটা অ্যাক্সেস করা যাবে। মানে কোনো গোপন তথ্য যদি কোনো অফিস পাঠাতে চায় তাহলে তাদের ড্রপ বক্সে পাঠিয়ে দিলেই হলো, নির্দিষ্ট কোড বা ছাড়া, মানে নির্দিষ্ট ইনক্রিপশন ছাড়া অন্য কেউ ওই encrypted কপিটাকে খুলতে পারবে না। We can attend or organize any office meeting using video conferencing, মানে একজন মানুষ কোনো অফিস মিটিং ও ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে জয়েন করতে পারবে and get the same results the way we do face to face meeting এর মতো এটাই বলছে। On the contrary, automation or digitalization of office is affecting people who do not have particular experience and skill sets to go unemployed, মানে যাদের এই মডার্ন টেকনোলজি গুলোকে মেনটেন করার ক্ষমতা নাই, তারা হচ্ছে গিয়ে ল্যাক অফ এক্সপিরিয়েন্স আর স্কিলের জন্য আনএমপ্লয়েড হয়ে যাচ্ছে। এটা আসলে সবসময় হচ্ছে, যখন কম্পিউটার আসলো টাইপরাইটার রিপ্লেসড হলো, হ্যান্ড রাইটিং খুব একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় ছিল, টাইপরাইটার আসলো সেটা রিপ্লেসড হয়ে গেল, মিলগুলো আসলো, হস্তশিল্প অনেক ক্ষেত্রে রিপ্লেসড হয়ে গেল, তারপরেও যারা বেস্ট তারা টিকে থাকে। ডাইরেক্ট ইন্টারাকশন উইথ ক্লায়েন্টস অ্যান্ড কোওয়ার্কার্স আর বিং dismissed to which is affecting our social relations, মানে ডাইরেক্ট ক্লায়েন্টসদের সাথে আর ওয়ার্কার্সদের সাথে যে কথাবার্তা বা সম্পর্কগুলো ছিল সেটা এখন কমে আসছে, যার ফলে সোশ্যাল রিলেশনশিপ খারাপ হচ্ছে। যেমন ধরো একটা সার্ভিস একজন ক্লায়েন্ট 20 বছর ধরে ইউজ করছে, একটা টেলিফোন সার্ভিসই ধরো, তো কিন্তু নিয়ম হচ্ছে যে 1 বছর বিল না দিতে পারলে সেটা কেটে দেওয়া হবে। আগে যেটা হতো যে ক্লায়েন্টসরা কোম্পানিকে ফোন করে বা কথা বলে তাদের অসুবিধার কথা বলে টাইম এক্সটেন্ড করতে পারতো বা এরকম হতো, কিন্তু অটোমেটেড হওয়া যেটা হচ্ছে একটা অ্যালগরিদমের মাধ্যমে অথবা অটোমেটিকলি ওয়াইফাই বা সার্ভিসটা কেটে যাচ্ছে, ফলে সোশ্যাল রিলেশনশিপের যে বিষয়টা সেটা এফেক্টেড হচ্ছে। There is also a risk of security if the national important data storage are not maintained with extreme care and caution. তাহলে আর ন্যাশনাল লেভেল ইনফরমেশন গুলো যদি সতর্কতার সাথে হ্যান্ডেল না করা হয় তাহলে বহির্বিশ্বের কাছে সেগুলো ছড়ায় যায়, অনেক সমস্যা করতে পারে, এটাই বলছে। সো উই মাস্ট কনসিডার অল দ্য ফ্লিপ সাইড, মানে নেগেটিভ সাইড গুলো while moving towards modern technology, মানে মডার্ন টেকনোলজি ব্যবহারও করতে হবে, আবার খারাপ দিকগুলো সম্পর্কে ফ্লিপ সাইড গুলো সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট বাট ভেরি ইজি প্যাসেজ। আশা করি এর মধ্যে থেকে এমসিকিউ আসলে বা সিকিউ আসলে ইনশাল্লাহ পাবো।